जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम षष्ठ श्रेणी आम साहित्य बहिर बणवाणी पाठर अभ्यास प्रश्नोत्तर गुड़ी देखा। चलो देखा प्रथम प्रश्नर क पुरातन भारत में छात्र माने क्यों स्थान रही शिक्षा लाभ करते। यार उत्तर होची पुरातन भारत में छात्र माने अरण्य आर्य ऋषि मानक चरण तले बसी शिक्षा लाभ करते। प्रश्न नंबर ख क्यों मानकर पवित्र स्मृति एबी भी भारतीय प्राण में गौरव जन्माउछि। उत्तर है भारतीय योगी ऋषि मानकर पवित्र स्मृति एबे मध्य भारतीय प्राण में गौरव जन्माउछि। प्रश्न नंबर क राजा महाराजा माने जीवन में कहार आश्रय नहीं निजक कृतार्थ मनुले। उत्तर है राजा महाराजा माने जीवन शेष दशार मुनिवन तरुछायार आश्रय नहीं निजक कृतार्थ मनुले। प्रश्न नंबर घ भारतर क्यों प्राचीन काव्य नाटक आदि अरण्यर कथा कहुई। उत्तर है प्राचीन नाटक शकुंतला उत्तर रामचरित काव्य होची कुमार संभव रे अरण्यर कथा कहुई। परवर्ती प्रश्न प्रश्न नंबर 2 पठित प्रबंधर निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर खोजी लेख। कहला भारतीय भावुक माने कहीं प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण करछन्ति। उत्तर है भारतीय भावुक माने प्रकृति को समस्त प्रेरणार उत्स बोली ग्रहण करछन्ति कारण सेमानक दृष्टि रे प्रकृति निर्जीव एवं जड़ नुह बरं यह एक महाशक्ति रूपी विद्यमान होई प्रति मुहूर्त प्रेरणा देउथला। यह संगे सेमानकर प्रकृति सहित घनिष्ठ मिलन घटुथिबारु सेमाने विश्व प्राण रे निज प्राण और निज प्राण रे विश्व प्राण को अनुभव करि पारुथिले। प्रश्न नंबर ख महाकाव्य रे वर्णित महापुरुष माने काहीकि अरण्य रे समय अतिबाहित करुथिले। उत्तर है महाकाव्य रे वर्णित महापुरुषगण संसार क्षेत्र रे समय नेतृत्व नेबा पूर्व जीवन संयम और साधना पाई अरण्य मध्य दीर्घ काल अतिबाहित करुथिले। एभली अवस्था न पड़िले जीवनर वास्तविकता संबंध में मनुष्यर यथार्थ ज्ञान जन्मिब नहीं। तेणु से माने अरण्य दीर्घ समय अतिबाहित करथिले। प्रश्न नंबर ग भारतीय सभ्यतार परिवर्तन जोगु वन प्रदेश किपरि बदली। उत्तर है सभ्यतार परिवर्तन जोगु सभ्यता और चिंतार गति केतेक परिमाण रे बाह्यक प्रभाव परिवर्तित होइछि। एबे आउ ऋषि आश्रम देखा मिलूना किंबा शत शत शिष्यों वेदध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउना। प्रश्न नंबर घ बणवाणी को कहीं भारतर वाणी बोली कह जाए। उत्तर है आज पूर्व कालर ऋषि आश्रम नथिले और शिष्यगण वेदध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउनथिले मध्य सही सहस्र सहस्र वर्ष पूर्वर स्मृति एवं मध्य भारतीयों मनरू लोप पाई जाए नहीं। बणवाणी ही ए देशर सभ्यतार विशेषत्व। यह भारतीयों हृदय में सर्वदा चिर ज्वाज्वल्य हो रही। तेणु बणवाणी को भारतर वाणी बोली कहुई। प्रश्न नंबर 3 सब प्रसंग सरलार्थ देखा सरल भाषा बुझाई लेख। कहला प्रकृति सेमानक निकट में निर्जीव एवं जड़ नुहे ताहा होची एक महाशक्ति। प्रश्न नंबर 3 सरल भाषा बुझाई लेख। कहला प्रकृति सेमानक निकट निर्जीव नुहे एवं जड़ नुहे ताहा एक महाशक्ति। उत्तर हे संक्षिप्त गद्यांशटी पंडित गोपबंधु दास का लिखित बणवाणी प्रबंधर उद्धृत। एठारी लेखक भारतीय भावुकों दृष्टि प्रकृति किपरि महाशक्ति भाव परिचित से संपर्क में आलोकपात करछन्ति। शांत कोमल अरण्य रे भारतर सभ्यता और संस्कृतिर विकास घटीला। एही अरण्य थिला मुनि ऋषि मानकर साधनार पीठस्थली और राजा महाराजा मानकर शेष जीवन आश्रयस्थली। यही वन प्रदेशर चित्र भारतर काव्य नाटक पुराण आदि चित्रित होइछि। सेथिरे वर्णित घटना सकल कविंकर पूर्ण प्राणता प्रकाशर माध्यम होइछि। यही अरण्य प्रकृति भारतीय भावुक मानकर प्रेरणार मूल कारण भाव गृहीत। प्रकृति सेमानक दृष्टि निर्जीव बा जड़ नुहे
ବରଂ ଏହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଓ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ମହାନ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତି କେବେ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ ବା ଜଡ଼ ହୋଇନପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ। ଭାରତର ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କେତେକ ପରିମାଣରେ ବାହ୍ୟକ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର ହେବ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବନ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ଚିନ୍ତାର ଗତି କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ବନ ଥିଲା ପ୍ରଗତିର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ। ମହାକାବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଂଯମ ତଥା ସାଧନାର ପରୀକ୍ଷାଗାର ଥିଲା ଏହି ଅରଣ୍ୟ। ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତାଗଣ ଭାବୁକ କାନରେ ନୀରବ ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଥିଲେ। ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ସେସବୁ ବାହାର ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ନାହିଁ, ସେଠାରୁ ଆଉ ବେଦଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉନି। ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅରଣ୍ୟର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଭାରତବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ପାଇଯାଇନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ବନବାଣୀ ଭାରତର ବାଣୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ହେଲେ ସେହି ସ୍ରୋତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାସିଯାଇ ଦେଶ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଲେଖକଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ତଥା ସମୟୋପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ତିନୋଟି ଏକଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ମିଶି ରହିଛି। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନି ଲେଖ। ଯୋଗୀ, ମୁନି, ଋଷି, ରୋଗୀ। ଉତ୍ତର ହେବ ରୋଗୀ। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ରୋଗୀ। ପ୍ରୌଢ଼, ନାଗରିକ, ବାଲକ, ଯୁବକ। ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେବ ନାଗରିକ। ବନ, ଉପବନ, ଅରଣ୍ୟ, ପର୍ବତ। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପର୍ବତ। କାବ୍ୟ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ନାଟକ, ପୁରାଣ। ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ହେଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତରୁ, ବିହଙ୍ଗ, ଦ୍ରୁମ, ମହାଦ୍ରୁମ। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ହେବ ବିହଙ୍ଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ତଳେ କ ଓ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ିବା ଅରଣ୍ୟ, ପ୍ରଦେଶ। ତରୁ, ଛାୟା। ଚିନ୍ତା, ସ୍ରୋତ। କାର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷେତ୍ର। ସାଧନା, ପୀଠ। ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେବ। ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ମନୋରମ। ତରୁ ଛାୟା। ତରୁ ଛାୟା ତଳେ ବସି ଋଷି ବେଦ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଜସ୍ର ଚିନ୍ତା ସ୍ରୋତ ଖେଳିଗଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର। ରାମବାବୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ସାଧନା ପୀଠ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ସାଧନା ପୀଠ ଭାବରେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ସୁପରିଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି ପାଠଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବନବାସରେ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଅଛି। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଡ୍ୟାସ୍ କାନରେ କି ଡ୍ୟାସ୍ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଜ୍ଞାତ, ନୀରବ, ଭାବୁକ, ସାଧନା। ଉତ୍ତର ହେବ ମହାଭାରତରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସରେ ଏହିପରି ଦୀର୍ଘ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଅଛି। କେଜାଣି ଅରଣ୍ୟର ତରୁଲତା ଶ୍ରେଣୀ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକ କାନରେ କି ନୀରବ ବାଣୀ ଶୁଣାଉଛି, କି ନୀରବ ବାଣୀ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ତଳ କୋଠରୀ ମାନଙ୍କରେ
କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରୁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେତୋଟି 2 ଓ 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କର। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ସାଧବ, ବନ, ସାଧନ, ବସା, ଧବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ହେବ ସ୍ୱର, ନଗର, ନର, ଗର, ସ୍ୱନ। ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ ହେବ ରସ, ସଭ୍ୟ, ମର, ସର, ସମ। ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ି ହେବ ଅର୍କ, ସମ୍ପର୍କ। ପଞ୍ଚମ ଧାଡ଼ିରେ ହେବ ଦର୍ଶନ, ମନ, ଦମନ, ଦମ, ନଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ପ୍ରତି ବାକ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ, କିଛି ଅଂଶ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। 2 ସ୍ତମ୍ଭରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବାକ୍ୟାଂଶକୁ ଏକାଠି ମିଳାଇ ଲେଖ। କ ସ୍ତମ୍ଭ, ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ବଣବାଣୀ ହିଁ ଭାରତର ବାଣୀ। ଶତ ଶତ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ବନ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖରିତ ହେଉନାହିଁ। ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ବନସ୍ପତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ। ଜାତୀୟ। ସଠିକ୍ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଜାତୀୟ। ବିଶେଷ। ସଠିକଟା ହେବ ବିଶେଷ। ବାଲ୍ମୀକି, ବାଲ୍ମୀକି, এটা ঠিক হবে বাল্মীকি। ନିର୍ଜୀବ, ନିର୍ଜୀବ, ନିର୍ଜୀବଟା ଠିକ୍ ହେବ।